بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن كلمة جعلها إن إلهه حقيقة waxay isku soo biyo shubanaysaa inta uu diktoorku igu horeeyay, marka inaan si yaro buunbuuniyo mooyaane, si yaro naxnaxiyo mooyaane wax badan oo lagu darayaa ma jirto. sidaa uu inoo sheegay ama inoo taataabtay, al-ikhtilaaf waa amrun jibiliy, inay dadku iskhilaafaan oo kala aaraa ay noqdaan waa amrun طabiiciy, waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu abuuray, fidradeenna ka mid tahay. lidalik qaala ibn اlqayim raximah اllah, ibn اlqayim wuxuu yidhi inay dadku iskhilaafaan waa amrun kowniy, waa amrun طabiiciy, inay dadku kala ra'yi noqdaan ay kala wajahaat الnadar ay yeeshaan waa amrun طabiiciy. waayo buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu dadka uu sameynayay si uma wada samaynin. darajaat اlfahm tatafaawat, sida qofku wax u fahmayo dadku kala duwan yihiin fahmigooda. darajaat اlidraak, inuu qofku si wanaagsan wax u xalilo u arko uu ka duwan yahay qofka kale. xataa usluub atalaqi, fariinta siday kuu soo gaarayso amaad u qaadanaysid way ka duwan tahay qofka ku ag fadhiya. lidaalik waxaad arkaysaa mas'ala fiqiya ama qowl ka soo wareegay ama laga soo arooriyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo culammadii xadiidkii qura si kale ay u kala wada fahmeen. marka ibnulqayim raximah اllah wuxuu yihi laa ba'sa in dadku iskhilaafaan walaa yazaaluuna mukhtalifuun. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan ku yihi ikhtilaafkaasina laysa faqad ikhtilaaf alcaqadi, maha ikhtilaaf la odhanayo waxaa la isku khilaafay fi lmasaa'il alcaqadiya, ama caqiidadii baa la isku khilaafay, ama waa mas'ala iimaaniya iyo mas'alad kufr. waa runtaasi, laakiin waxay soo gelaysaa abwaabo kale oo fara badan. sidaa darteed ikhtilaafka culammadu labay u kala qaybiyeen: ikhtilaafun maxmuud wa ikhtilaafun madmuum. ikhtilaaf la ogol yahay oo wanaagsan oo la isku khilaafi karo masaa'il katiira, iyo ikhtilaaf xun oo la neceb yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda aada buu uga digay ikhtilaafka xun
وإلهي سبحانه وتعالى في القرآن كل شيء واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا إلهي سبحانه وتعالى وحي حرق إلهي هلا عسكروا هلا ولا قبصدوا وهكذا كلا بيننا وهي خلافنا. ابن القيم عفوا الطبري رحمه الله مركنا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا يعني كلا جهمنا كلا بيننا. ابن القيم ابن الطبري رحمه الله الطبراني وحيري رحمه الله في تفسيره مركو هذا وحيري إن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة عذاب والجماعة النجاة. وحي الله سبحانه وتعالى وحي نقو أمرية مسألة إني نسؤر رسنه وحي نقريبية إني نس اختلافنا وايو ودا جوجة يا إسؤرسه والرحمة ووحي الله سبحانه وتعالى ونجعليه كلا تشتب كلا بيرك يا اختلاف الآراء وكلا وسي كلا فوقانيا مذموم كينا ونوع من العذاب وقرنا سان عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مركي لوي من ليري أمير المؤمنين عثمان بن عفان صلاة دي بوحية وأكمل الصلاة في حالة السفر وحلوية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا عمر يا حتى عثمان في مطلع الأمر انت دي هراء تاريخ دي انت هراء إنه مركز سفر لقالوا وليبا لتقوى الحرم إن صلاة قصر لتكنشري لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه صقوا رأيك ليمي صلاة هلا بوحي دور كي أفر هلا تكدو عصر كي أفر هلا تكدو عشاء أفر هلا تكدو والله يقان لأن يرده يضدك دق بدن شو دي واحد لافت أصارين عبد الله بن مسعود واحد لقى السوريين مرة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر صلاة بأكعي سيدي عثمان أتكدي أي أتكدي وحيكون هذين وصدقي مكان حي أمك ديدنا يعني كلمة أنت أقول أيكم إلى هذه مركب وحقول جوابي الخلاف الشر إن ليس خلافه وشر. نبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحلق السوري إنه يدي إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة إلهي صدحنا ويدين لا تشعل هذا صدحنا ويدين كرهبة ونعبيسي يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إلهي وحرى لكي إن عابدان وآن عدكم الضرين وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإن حرق إلهي سبحانه وتعالى لقبصده وآن لقبيرين هل كاوحوا إلهي وحي نو شيغيا حديث كان صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كسر إلهي وحي نو شيغيا إن كلنا نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق وحين لقربنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ويتري ويري يحزب أساس سدا يري حزب أساس سدا يري قرض أساس سدا تري قرض أساس سدا يري يهب لا يسدا تري يهب البان سدا يري قيل وقال إلهي سبحانه وتعالى تا أمدي صالحين تا عباد كيسا مولد دونين ما نولتش الله يسنين بنو شيدا وحكو حقب ويري وكثرة السؤال فربضان بلا معناه لا ينفع ولا يسمع ولا يغني من جوع إن الصوت بطحه ما لو أكسناب النبي صلى الله عليه وسلم ويري وحال لنبا ويم عمر بن الخطاب مركز سؤال افتراضية والله جاي بين دعي دونتو أما دعي كرته أيو أليم عمر بن الخطاب سؤال شيء ودقيستي قال أوقعت وحنت كحد لسه مية لعضة قال لا ما يدعي بويري قال دعها فإذا وقعت تجشمنا لها اسكت أقول مركز مسألة ده مركز لعضة أيين لحظة أقول تانية اسكت أبويري كور ورين
marka nebigu wuxuu leeyahay wa kathrat as-su'aal tasaddexaadna waxa weeye wa idaacat al-maal haddii la iskhilaafo waxay keenaysaa mashaakil fara badan ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay wuxuu yihi wa atiicu allaha wa rasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca saabiriin ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala waayo khilaafku markuu yimaado ikhtilaaf alaraa'i almadmuum kan aan la doonaynin markuu yimaado maxaa dhacaya ina markaa tanaasuc ay isu bedasho oo cadownimo ay isu bedasho oo markaa la isu feyto oo dagaal la isku qaado ama la kala fogaado la isnaco ama masaajidada lagu kala haajiro ama xalaqaadka iyo muxaadaraadka iyo culamaa majaalis alculamaa lagu kala fogaado taana muxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay quwadda ummaddu ay leedahay ay markaa ay daciifinayso fatafshalu waana fashilmaysaa wuxuu inagula dardaarmay ilaahay marka wasbiruu waar isu dulqaata buu yidhi isu dulqaata ha laysu dulqaato waayo qofkii kugu soo dhacdhaca ama kugu soo qaldama u dulqaado qofkii nacasnimo kugula yimaado u dulqaado qofkii khilaaf laa daaciya lahu kugula yimaada tatafaada biqadari اlimkaan intaad kari karasid ka fogow laakiin u dulqaado wasbiruu waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maca saabiriin masalada kale ee taasi uma baahna xaqiiqatan sharx fara badan ee ah alkhilaafku saxaabadu almaxmuudka saxaabadu nebigu sala allahu calayhi wasalam way iskhilaafi jireen nin waloo saxaabiba ra'yi buu lahaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam ashiiruu calaya buu asxaabadu ku odhan jiray war ila taliya war maxay idinla tahay wuu ka guri jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam ashiiruu calayhi saxaabiga ra'yi soo jeediya walaalkii kumuu yasi jirin kamanuu xanaaqi jirin kulamu dagaalami jirin waa ogtihiin macrakat badr nebigu sala allahu calayhi wasalam 70 gaal ee lasoo qabtay mushrik min quraysh war maxaynu ku sameynaa buu yihi sala allahu calayhi wasalam saxaabada qaar baa ra'yi bay la yimaadeen abubakar radia allahu canhu ra'yigiisu wuxuu ahaa wax xoolo inooga qaad ina kale inoo noqda cudud oo wax ina tara oo inaku aynu isku anfacno waana ilmaadeeradeen dadkana leyno aynu sii dayno laga yaabaa inay u noqoto ayaga qudhooda cibrad oo faa'iido oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala soo hadeeyo cumar bin khataab radia allahu canhu asagoo ra'yi kaa ka duwan boqolkiiba boqol buu leeyimi wuxu uhi yaa rasuula allah raggani aynu hayno nin walba in adeerkii u dir oo u dhiib kurta ha ka jaro waa laba mas'aladood oo aada u kala fog cabdullaahi binu rawaxa ra'yi buu la yimi araa'i saxaaba nebiga sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisu markay iskhilaafaan khilaaf adab leh oo ixtiraam leh oo tafaahum leh ayay isku khilaafi jireen yani usluubka laisku khilaafi jiray waa usluub casriya oo xadaariya oo adabi buu lahaa iskumay qaylqaylin jirin kumay kala tegi jirin iskumay nici jirin xataa waxay ka gaadhay sidaynu ognahayba khilaafi ka dhex dhacay cali radia allahu canhu iyo mucaawiya waa ikhtilaaf ilaaraa laakiin mu ahayn ikhtilaaf ahaa ayaga ikhtilaaf shakhsiya mu ahayn waayo hadduu noqdo ikhtilaaf shakhsiya wuxuu noqonaya uu soo hoosgelaya ikhtilaaf almadmuum culimmadeenni waxay ina bareen raximahum ullah oo aada iyo aada inagula dardaarmeen inuu qofka walaalkaaya hadduu khilaaf idin dhex maro inuu khilaafkaas aanu dhaafin shafataynka labadaa dibnood inaanu dhaafin waxaa la soo wariyey nin baa la dooday imaam shaaficiy raximahu llah markaasaa doodii baa kululaatay imaam shaaficina isaga hadafkiisu waa maxay yusaali ila alxaq waxaan odhan jiray waxaan jeclaanayaa oo aan jecelahay walaalkayga ila doodaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa waafajiyo laakiin marka ninkii la doodaya mas'ala shakhsiya laga yaabaa inuu u qaatay wuu xanaaqay
marka asagii baa ka hadlaya wuxuu yihi maa ra'ayta acqala min shaaficiy qof ka caqli badan imaam shaafici maan arag waayo buu yidhi waanu iskhilaafnay mas'alad baanu ka warannay subaxdii buu igu soo kallahay faqaala yaa abaa fulaan amaa yastaqiimu bina alamr an nakuuna ikhwaana wain ikhtalafna fii mas'ala wuxuu war hebelow buu abu hebelow miyaanay arrintu inagu filayn buu yihi miyaanay inagu filayn inaynu walaalo noqono xitaa haddaynu masaa'il ama mas'alad isku khilaafnay haddaynu mas'alo isku khilaafnay yani ujeeddadiisu waxa weeye war mas'alad baynu isku khilaafnay waa mas'ala fiqiha laga yaabaa ama laga yaabaa mas'alat cilmi الrijaal waxay doonto ha noqoto waa mas'alad baa la isku khilaafay amaa yastaqiimu bina اlamr alaa yastaqiimu bina اlamr an nakuuna ikhwaana wain اkhtalafna fi mas'ala war walaaltinimada inaka inoo dhaxaysa ma waxa jarxayo wax yeelaya ikhtilaaf yar oo inaka inaga dhaxeeya mas'ala fiqiyana isku khilaafnay waayo alukhuwatu fi lislaam acmaq wa aqwa min inaynu kala kaxayso mas'alad yar oo fiqiga marka waxaan leeyahay inkasta kelmadeydii ay isku soo duuduubantay intaa ku soo duuduubantay waqtigii laygu talagalay inaan dhowr mirir ba aan ka tallaabsaday sheekh shibli oo igu xigana biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waa isagu inoo kelmadaha inoo dheerayn doono aynu ka rajaynayno waxaynu leenahay sida culammadu haddaa isku soo duuduubo labada mabda weeye mabdaa alikhtilaaf almaxmuud waalikhtilaaf almadmuum kaynu inaku doonaynaana waxa weeye ikhtilaaf almaxmuud inaynu mas'alo iyo masaa'il isku khilaafno oo aynu ka munaaqashayno oo aynu ku doodno hadhowna aynu wada shaahayno wada qadayno wada cashayno soo ziyaarano wada tukanno waayo الاختلاف لا يفسد الود إنه اختلاف كان في مسائل الدين فقهية إلا إذا كان الاختلاف اختلاف عقدي ولو كلا تبي تسوى مسألة كلام قف إلهي النبي جيسى كسو هرشيدا أو لدوديا أو أمام ماغيا أما أفلقادينيا إنه نراهنو سيدي بني إسرائيل وإنه خلافنا نكام مع سيد كتشرا وإنه خلافنا رأيي وإنه خلافنا مبدأ مع ذلك نواكل إننا لا عنتينه وإن لعبنا وإن لا فريسنا هذا ليس من كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه من شيء إلا أي تهي هدف لوجد شيء قف كان بالصور ويو الدين تنوح الله شيء هدي مركب قف كان لقى قوسنا حتى أيال أوراني هذا فراق بيني وبينه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم جزاكم الله خير. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى كل كأن خير الله كدقه وحي خير كاري حقنا الله نوافجيه. موضوع قيبتا وحن كده كرا كلمة كوبا waxaanan ka tilmaami karaa asaasiyaad guud oo shariicada islaamku ay ugu talagashay hoggaanka ummadda muslimka dadka haya iyo isqabad hadduu yimaado sida ay tahay in loo maareeyo. meel gaara kama hadlayo, xiisad gaar oo meel ka taaganna kuma jaango-ona hadalkaygu. maxaa yeelay xiisad gaara iyo dhacdo gaara markaad ka hadlayso wuxuu hadalku yeelanayaa inaad xaakim kala xukumaya laba dhinac ama dhowr dhinac noqoto. qadiyadda si guudoo wax loo sheegana way ka duwan tahay inaad dad kala xukumayso hebel baa saxan iyo hebel baa khaldan aada leedahay. wixii qawaacidda guud iyo mabaadida guud een sheegi doona ka badan oo fasiraad ama xaalad ama meel ama dad gaara lagu fasiraay waxaa iska leh qofka fasiray baa iska leh. waxaan intaa hordhaca uga jeeda inaan ka afeefto kiyoon joogna hadda qoortaa la yskula jiraa. waxaa la kala garan laayahay mucaarad iyo muxaafidyo ah.
kuwa bannaanka joogay oo muxaafid iyo kuwa gudaha dowladda ku jira oo mucaarada baa qoorta iskula jira. adduunyadoo dhanba meeshii aada martaba qolo xukun haysi iyo qolo ku xagxaganaysa oo inay ka caydhsadaan raba ama ha u suura gasho ama ha u suura geli weyde dunida hareeraheeni iyo daafaha adduunka oo dhan baa qoorta la iskula jiraa. intaas kadib dhowr qodob baan rabaa inaan tilmaamo 5, 6, 7 wixii aan ka gaaro. dictoorku waktiguu i siiyey intaanaan meesha imanna aad buu u yaraayo waxaa la igu yidhi 15 daqiiqaad haysataa warkaaga soo uruuri. hadda wuxuu leeyahay 5 baan kuugu dari waa arki doonaa. inkastoo hadalku duca la-aan tarmo laakiin qof yareeyeyna kama wada tegin, qof badiyeyna ma wada dhihin. marka koowaad shariicadeennu waxay ugu talagashay mujtamaca muslimka ah waxaa dad ishaya oo xukun doonaya iyo mid jooga iyo dad isku haysto oo qof waliba inuu ka riixda ama ku fadhiyo doonayo. waxa kala raaca waa dadka mujtamaca iyo raciyada iyo shacabka wey qaybihiisa kala duwan. madax iyo shacabba waxyaabuu islaamku asaas tarbiya uga dhigay. kow waxaa laynoo sheegay xukunka raadintiisu iyo daydaygiisu ma fiicna inaad raadiso. aadaamuhu waa xukun jecel yahay iyagoo muslima loo sheegay khatarta uu leeyahay inuu mas-uuliyad yahay eesan maamuus ahayn, inuu xil yahay ee tashriif aynan ahayn oo la sharfayo, in xisaabtan iyo wax badan ka dambaynayo, in dhib badan qofka naftiisii iyo dadkaba uu soo jiidi karo. intaasoo dhan iyadoo wax walba loo sheegay haddana waxaa laynoo sheegay dadku xukun daydayga way ku dadaali doonaan. fi saxiixi albukhaari min xadiidi abi hurayra nabigu sal l slam wuxuu yihi sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama fanicmat almurdica wabisat alfaatima. waxaa la yidhi waxaad ku dadaali doontaan xukunka iyo xil raadinta. tii hadda waa aragnayoo waxa kaambayn dhaca ama meel hoose iyo m c a-yada innaga waddankan aan joogno ha noqdaan iyo deegaanada iyo maamulada iyo dowladaha hoose ama madaxa u sarreeya waddanka iyo madaxweyne ha noqdo. nabigu wuxuu ku soo ururiyey xil iyo xukun qabashadii waad ku dadaali doontaan. maal baa lagu bixin, wakti baa lagu bixin, dembi badan baa loo geli, dad baa la isugu diri, dagaal baa loo hurin. sataxrisuuna cala alimaara xil iyo xukun raadinta waad ku dadaali doontaan. wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama waxayna noqon doontaa aakhara waad ka shallaayi doontaan. aakharana dembi iyo shallayto iyo cadaab iyo dulli baad la kulmi doontaa. saa darteed qofkan ordaya ee digdiglehee dadaalaya ee hubka qaadanaya ee maalka urursanaya ee idaacadaha taagan ee xisbiga samaysanaya ee kaambaynka iyo gawaarida la wareegaya hadda wuxuu ku jiraa sataxrisuuna cala alimaara xil iyo xukun waad raadin doontaanoo waa ku dadaali doontaan. wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama aakharana waad shallaayi doontaan. fa nicmat almurdica intay kuu irmaan tahay ee aada xilka hayso ee aada magac iyo maamuus ku leedahay ee aada maal iyo xoolo ka tabcayso way fiican tahay oo waa wax caano macaan. wabisat alfaatima markay ku guriso naaskii iyo caanihii kaa goysana aad bay u xun tahay. ama adduunkaa kaaga goyso
markay kaa goyso adduunka markay kaaga goysana aad bay u xun tahay wixii eed ahaana waad qaaday sida dadkii isagama noolaan kartid oo uma shaqaysan kartid deymo badan oo siyaasadeed baa lagugu leeyahay eed badan baa kugu maqan haddana shacab baa taho waxba ma haysid markaad xukunkii ka tagto god keliga aada gasho buugtii diiwaanka iyo xisaabtaadii lagu soo hordhigana oo wax qaraar saa darteed dadka xilka waayey ama baarlamaan ka dhacay ama wasiirnimo ka dhacay ama deegaano ka dhacay ama madaxweynenimo ka dhacay waxaad arkaysaa ninkii shalay wuxuu ismarmariyeyba dhalaalayay xilkii intuu joogay oo durbo busaarad xun ka muuqato noloshuu ku jiray iyo tuu u soo dhacay ay isqaban laaday guryuhuu deganaan jiray iyo wuxuu biilan jiray iyo gawaadhiduu wadan jiray iyo goobuhuu fadhiisan jiray iyo wixii jeebkiisa ku jiri jiray iyo markay joogtana waxaa lagu jecel yahay nin madaxda soomaalida ka mid a hebel dhihi maaye yani niyo baashan maxaa lagu jeclaaday wuxuu yidhi wax la dayn kara maaha markaad meel timaada magaca ugu fiican baa lagugu yeeri meesha ugu fiicanna waa lagu fadhiisin waxa ugu fiicanna waa lagu siin dadkao dhanna way ku wada qusli gaadiidka ugu fiican baad saaran tahay guriga ugu fiican baad degan tahay fadhiga gogosha ugu fiican baad ku fadhidaa cuntada ugu fiican baad cuni dadkao dhan baa ku wada qosli maasha wax la dayn karaa ma aha buuri taasuu tilmaamayaa nabigu fa nicmatilmurdica intay ku nuujinaysee naaskeeda ku irmaan yahay oo baxal aada u macaan oo aada u mirqaan badan wey qofku markuu bahashaa ku mirqaamana wax kastaba waa uu xalaalaysan iyada darteed inta badan halka waxaa layna barayaa meeshan igu soo carar maaha mar kale nabig alay slam wuxuu yidhi awaluhaa malaama wa haaniihaa nadaama wa haaliuhaa khizyun yowma alqiyaama 3 xaaladood baad mari eed marka koobaad eed baad noqon de baddaan macaanayn anaa adduunka kala shaandhayn anaa wax walba ku siin qof kasta uu taageero ka rabo ballanqaada aan jirin buu u ballanqaadi hadhow xilkii markuu tago inna tabar baa u diidi inta kalena tabar uma hayee telefoonadu ka qaban waaye iridayaan la soo daynin buu dhihi inuu arkuu diidi eed baa loola wafarsan beenaalo wey khaay wey waxaasuu nooga baxay kanuu sameeyey bahal eed aan loo miisa tuu leeyahay iyo tuusan lahaynba halkaa waa halka soomaalida ay tirahaa nin xil qaaday eed qaad midda labaadna nadaamatu waad ka shallaay markay xilkii aada weydo dadkii oo dhanna isku xumaataan kadibna laga yaabo xisaab adduunka iyo dowladaba in lagu dabagalo ama xisbi mucaarad ahaa ee dad kale intay qabsadaan ood ku taagnayd adigii lagu daba dhigto wax badan baad ka shallaay aakhare marka la gaarana dulli weeye yowma alqiyaama intaa waxaa layna barayaa hal mabda oo xukunkan raadintiisu ama adigu inaad raadisood u ol-olayso ama inaad qayb ka noqoto raadintiisa iyo ol-olayntiisa ood gawaarida kaambaynka garab orodo ood fuusho ood lacag ku bixiso oo golaha ninka xilka raadsanaya golayaasha aada u camirtaay waxaasaad ka shaqaynaysaa iska dah bulshadii waxaa lagu barbaarinayaa xukunkan raadintiisa iska daaya dadkiina waxaa la leeyahay cidda ordaysee raadinaysee waxaa khatartaas ay ku socotaaye adoo dee qof meel xun u socda oo hadhow ka shallaayi doona oo aakhare cadaab iyo dulli wuxuu kula kulmi doonaaye garab ha u noqonin dembiga iyo macsiyada garab looma noqdo taasi waa midda koowaade layna barayo midda labaad waxaa layna baray xilka qofkii mudan baa qaada haddii qof garab loogu noqonna qofkii xilkan ummadda wuxuu qaadayaa xilkii diinteeda iyo duunyadeeda xil ree hebel ma qaado xil xisbina ma qaadayo xukunkuu qabanayo
iyo xafiiskuu fadhiisanayo dantii guud ee ummaddan dunyadeedii iyo diinteedii buu qofkani u soo diyaargaroobo waan qaban yidhi ama ha noqoto halka u korayso adigoo shacaba ha lagu weydiiyo ama adoo xil haya ha laguu yimaado oo qof magacow ha lagu dhaho yay tahay xilka in loo magacaabo cidda mudan waa in la baro ummaddu yaa xilka doonaya ma ahane yaa xilkan mudan oo danta ka shaqayn kara oo gudan kara waayo fi saxiix albukhaari wa muslim nabigana alai slat slam abu muusa alashcari baa u yimid laba ninoo iyo isaga qaraabo yihiin baa la socday nabiga noo gee bay ku dhaheen markuu nabiga u geeyey bay xil codsadeen in xil iyo maamullo loo dhiibay codsadeen jagooyin iskumaynan ogeyn maynan u soo sheegin abu muusa alashcari waxay nabiga noogee u leeyihiin inay xil iyo jagadoon yihiin umayna sheegin markay hadleen waabaa ku beri abu muusa alashcariyo dee nimankan isagaa keenay nimankiina warkanay la yimaadeen oon laysku ogeyn wuxuu yidhi abu muusa waa boobay hadalka rasuulka ilaahayow mana anaan ku wada socon mana ayna ii sheegin buu ihi waxa aynay rabaan aniga mayna sheegin nabigu nimankii waa fiiriyey wuxuu yidhi annagu arrintiiya maamulka yaga cidday dayayso doonaysa uma dhiibno qofka xilka raadinaya dangaadan buu wataa dareen buu qabaayoo waxbuu doonayaa ama magac buu doonayaa ama maal buu doonayaa waxbuu doonayaa shaksi ah wada ninka xoolaha ku bixinaya ee xiiqsan maantoo dhan ee dad la dagaalamaya ee meediyaha taagan ee dalka wareegaya ee qofna heshiis laha qofna la coloobaya ee dad caayaya xilkaa wuxuu u daydayayay intuu doonayo xilku hala ekaadee nacfi buu ka raadinayaa meeshanna waa xil iyo dan ummadeede ninkii nacfi shaksiga raadsanaya suuqa muxamaasha ugu jiraa suuqyadaba waa la ganacsadaa dadka inta badan muxamaashu muu shaqo tago wixii danta dadka ka dhaxeeyey buu dan gaara ka dhex raadinayaa qofkani haddaba qofkaasi ma mudna xilka in loo dhiibo dan guud kama shaqayn doonee dan gaaruu ka shaqayn doonaa ninka malaayiinta kursiga baarlamaanka ku soo bixiyey ee intaasoo shaahiya laaluusha kaambayna soo gaday ee guryo iyo dhololuu lahaa soo iibiyey hadhow kursiga markuu yimaado ma xafiis dan guud buu joogaa mise xafiisuu iibsaday buu joogaa xafiisuu gatay buu joogaa xoolihii ka galay iyo faa'iidadoodii waa inuu xafiiskan ka soo saaraa saa darteed ninka xoolaha ka bixinayaay dadkaa didaya dantooda uma socdo xoolihii kaga baxayna xafiiskan uu ka dhalaalin doonaa hadduu madaxweyne noqdona waddanka oo dhan buu ka dhalaalin hadduu wasiir noqdona wasaaradduu ka dhalaalin marka meeshan ninkan uu giibsaday waxaan rabnaa hadda innagu inaan nidhaahno marar badan dantii guudaa way wixii laga shaqeeyaa way horta taa aada rabta ha u dambaysee meeshan xoolihii kaga baxay iyo waqtigii kaga baxay iyo baasanteejkeedii faa'iidada soo inuu ka dhalaaliyo maaha wixiisi la soo noqdo markaa kadib adiga taada uu eego maxaa kaga baxay dadka xoolaha ku bixinaya xilka raadintiisa saa darteed buu nabigu yihi calayh salaam amarka yagan xilka uma dhiibno qof raadinaya qofaan mudan haddii loo dhiibo adduun rogmaday weeyuu leeyahay nabig alay slam oo tilmaamay dadkaa yaacaya ee xil iyo xukun doonka ah ee mar magac xisbi ku ugaarhsanaya mar magac qabiil ku rooraya mar magac kooxuu wata ku ordaya mar dibad iyo dowladaa i wata ku ordayaay qofka aan munaasabka u ahaynen xilka ka bixi karin haddaad qabiil u hiiliso ama saaxiibtinimo aada ku siiso ama xoolo iyo nacfi aad ka helaysa aada ku siiso adduunkii iyo ummaddii iyo waddankii waad fasaadisay nabig sl xadiidkii qiyaamu saaca markuu ka hadlayay calaamadaha qiyaamada markuu sheegay wuxuu yihi idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi fantadir isaaca
xilka haddii loo dhiibo arrinta haddii loo dhiibo qof aan qofkii gayay ee mudnaa ee ku habboonaa aan ahayn qiyaamadii sugan qiyaamada maxaa ka horeeya fitan baa ka horeeya dulmi baa ka horeeya dil iyo dhiig badan oo daataa ka horeeya kaasi xilka hadduu qabtana hadhow dadkana wuu layn duunyadana wuu boobi dalkana wuu gadan diinna celin mayso xishoodna celin maayo xukunkaasaa aakhariya adduun iyo diin iyo dunyaba u ah qofka sidaasa xilka marka loo dhiibo fasaadkii qiyaamadu inay dhacda soo dhoweynayay baa la soo raray idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi fantadir isaaca qiyaamada sug way joogtaa albaabaday taagantah saa darteed ninka mujtamacu ay garab ugu noqonayaan ama ay xilka ku riixayaan waa inuu yahay baa layna baray qof mudan aqoonteedii leh ammaanadeedii leh kartideedii leh diinteedii leh intaasi waa waxyaabahaan isleeyahay hordhac bay u yihiin in mujtamaca haqaafadooda khilaaf marka la xallinayo waxaa lagu xalliyaa wixii mujtamaca lagu soo barbaariyey ee lagu soo tarbiyey kitaab ilaahay xukuntama xilka iyo xukunka waa masale caama laakiin xil iyo xukun markay timaado asalku waa midda khilaafaadka xallintoodu markuu khilaaf yimaado marka dhowr heerba nusuusta way sheegtay aan si koob kooban ugu dulmaro kow aragtida kala duwan ee maxaa dan ah yaase xilkan ku habboon markii xubinta u sarraysa laga soo tago khilaafku wuxuu noqon karaa siyaasiga ah wixii xubinta u sarraysa ee mujtamaca iyo waddanka madaxda u ah laga soo taga inta kale marna taluu noqon karaa go-aankay habboon tallaabadee habboon xilalkan la magacaabayo yaa ku habboon aragtidaa kala duwan ay tahay inay maxaa dan ah yaase ku habboon ku salaysnaato shuuraa lagu xalliyey oo wa amruhum shuuraa baynahum arrinkiiyo taladoodu waa wada tashi in dadka ra'yiga leh la aruuriyo shuuraduna laba heer bay tahay midna waa midda guud oo dad si guud u taliya way midna waa talada gaarka ah oo arrin gaara marka laga hadlayo way arrin caafimaad marka laga hadlayahay in dadka ahlul khibradeeda ah lagala tashado ra'yigooda iyo aqoontoodana la tixgeliyo markii dhaqaalo laga hadlayo dadkeeda talada la weydiiya wixii dan haddii laga hadlayo oo niraana caafimaad baan ka hadlaynaa oo shirka tashiga la keeno dadaan waxbaba uga bilownayn caafimaad talo fiican lama raadinayo dan lama raadinayo haddii la yidhaahda dhaqaalihii sidee baa loo sameeyaa oo dadaan waxbaba ka aqoonin talada loo keenana dan lagama talinayo waxaan ka hadlaynaa waa ra'yi danta laga tashanayo kala aragtida kala duwan ee yoolkeedu yahay ummaddan maxaa uu dan ahoo u fiican waa dad guud oo lagala tashado iyo mid gaar ahoo wixii gaara lagala tashado inay yeeshaan baa ra'yiga saxan lagu gaaraa khilaafka xalkiisuna waa in la helo sidii fiicnayd maxay ahayd dadkuna guud ahaan waa sidii fiicnayd ra'yiga marka la helo inay qaataan in kayga la qaato ama kaaga la qaato maaha waa sida habboon in la qaato sida habboonna waa talo ay qayb ka yihiin dadkii waxaan aqoonta gaarka u lahaa masaa'il diina marka laga tala bixinayo culimmadii diintu waa inay qayb ka noqdaan oo iyagu waxa baahida jirta iyo duruufta taagan xalka sharciga ugu habboon ay nusuustii sharciga ku saleeyaan caafimaadka kuwii caafimaad dhaqaaluhu kuwii dhaqaale dagaal hadduu yimaado dadkii khibraddeeda lahaa iyo aqoonta dagaal iyo qiinay taladeeda yeeshaan waa markii laga tashanayo waan kala aragti duwannahay maxaa dan ah baanan ku kala duwannahay si guudna dadkii hoggaanka ah ha tashadaan golayaal baana loo samaystay si gaarana meesha la joogaayey dadkii yaqiinay ha loo yeedho
intaan la fulin talaha la weydiiyo aragtida kala duwan ee axsaab ku kala duwanaadaan ama dad mas-uuliyiin iyo dad waxgal ihi ku kala duwanaadaan ama golayaasha dowladii ku kala duwanaadaan shuurada islaamku u jideeyey in lagu xaliyo wixii guud ee dadka ka dhaxeeyana sida loo bata la qaato oo nabigu u xudbay isagoo ra'yi lahaa markii dhalintii saxaabadu meel ay u badnaayeen ay buuqeen ay ka bateen waa baxaynaa uli dagaalka bannaankaan ku gelaynaa markay dib u soo noqdeen ay dhaheen amaan rasuulka ilaahi waxaanan rabin ku marinay wuxuu yidhi mar hadduu go-aan dhacay waa dhacay waynu soconaynaa ee ka gudba hoggaanka sarena waxaa laga rabaa taladu markii ay yar baahdo isagu go-aanka inuu qaato loogana dambeeyo washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah xisaabta isaga qofka mas-uulka koobaada ee lala xisaabtamaya waa isaga ra'yiga ha la ururiyo dadka ra'yigooda ha la tixgeliyo danta ha lagu qiimeeyo si guud iyo si gaaraba hadba mustawaheeda ha laga tashado kadib hadday arrintii intay jiiraysa go-aan u baahataay cidda talada ugu dambaysa ummadda leh go-aankuu qaato ha la fuliyo horeyna ha looga socdo go-aan haddii la qaatana labaclabaca ha laga daayo rabbina ha la tala saarto horeyna ha loo socdo intaan go-aanka la qaadana ha la gedgediyo ra'yiga ha la ururiyo dadkana ha la isu soo jiido khibradooda kala duwanna ha laga faa'iidaysto khilaafkaas saa marka koowaad ha lagu xaliyo heerkaas haddii ku xalismi waayo go-aanka hoggaanka u sarreeya in loo hoggaansamo asamcu wataaca bay tegi markii islaam lagu dhaqmayo ee dee dowlad iyo nidaam islaam u hoggaansan baynu ka hadlaynaaye midaan islaamba rabin dee xal islaam uma baahna hadduusan marka horeba ku salaysanayn soomaalida waxay yidhahdaan xaraf alif ku xumaaday albaqro kuma hagaago laaxinkii alhoof aad ku qaqabatay bisinka markaad baranaysay haddaad xarafka laaxin u baratay markaad albaqara akhriyaysana laaxinkii baad akhriyi waxaan markii horeba si saxan loo dhisin waa guri la taagay oo 20 dabaq laga dhigay birta hoos kaga jirtana ay qalloocsan tahay oo qalloocsanaan weli qalloocaasi dee yaridii buu ku soo xumaadayo waa dawlad iyo maamul ku dhisan inaan alla laga cabsanin lagu soo aas-aasay xuduud la ilaaliya lagu soo aas-aasin dib ha lagaga xalliyo way adkaan doontaa halkaa hadday soo dhaafto oo khilaafka iyo isqabadku ay tahay dad tabanaya oo sheeganaya wax kooxday dooniba ha noqdaan khilaafkaa dadkaa wax tabanayaay laba mid buu noqdaa tabashadu inay diin tahay iyo tabashadu inay duunyo tahay labadaa mid buu noqdaa tabashada diineed hadday tahay culummadaa loo diraa wixii masale diinana doodeeda sharciga ah la mariyaa haddii wixii sharciga loo caddeeyey ay qaadan waayaan gacan biraa lagu qabtaa waana sidii saxaabada iyo muslimiintu ay khawaarijta ula dhaqmeen nimankii khawaarijtaa markay gadoodka iyo bixitaanka bilaabeen diin baa la khalday sharciga ilaahay baa laga leexday buu ahaa ereyga iyo halkudhigoodiio tabasho diineed bay qabeen intaan lala dagaalamin saxaabadii cabdullaahi bni cabbaas iyo ay ka mid ahaayeen baa loogu diray dood diimeed haddii waxay saxanay hayaanna in la qaato waxay ku khaldan yihiinna diin ahaan loo saxo in dhibkuba intaa ku dhammaadaan laga yaabaa amaba uu yaraado 7,000 iyo waxbay ahaayeen bay yidhaahdaan marka cabdullaahi bni cabbaas loo diray 4,000 iyo waxbaa soo noqotay doodii oo tiri waxbaa naga khaldanaaye bas weeye dadkooda dhinaca ka raacay haddii aan dhibkii ku soo bixirmin saxitaankaa diineed waxaa dhici karta in badan inuu dhibkii yareeyo oo halkii tabashada iyo fogaanshahaasi gacanta birta ay 100 ama kumayaal noqon lahaayeen inay 10 noqdaan baa laga yaabaa shartaa yaraanaysa ama way baaba'aysaa
in marka dadka haddii lagu xallin karo tabashadooda diineed in la xalliyana in dagaal lagu bilaabo sax maaha. tabashadu duunya hadday tahay waa masalada fiqigeena loo aqoon jiray masalatul bugaat. dadkaa dulmi tirsanaya, dhiig bay sheeganayaan, dulmi dhula laga qaatay iyo dhaqaale iyo maal bay sheeganayaan, cirdi iyo sharaf lagu xadgudbay bay sheeganayaan, iyadana qadaa iyo xukun madax bannaan baa loo xawilaa. waxay dulmigay tabanayaan wixii jira in la xalliyaa la doonaya oo cadaalad dadku ay helaan, xuquuqda ka maqan ay helaan, dhiigga ka maqan ay helaan, xadgudubka ku socda laga joojiyo, xuquuqdooda ay helaan. oo dadkaasi ma mudna dagaal iyo fogeyn ma mudna, waxay mudan yihiin xuquuqdooda wixii jira inay helaan. waxaan jirinna loo caddeeyo oo loo miiska loo saaray inaynay jirin. waxaas xaqu ma lihidiin oo ma sugna, waxaa waad leedihiin dulmiga in la rafciyo way. sidaasay ahayd siday muslimiintii horena buqaadda ula dhaqmeenoo qof madluum ah dulmiga in laga qaaduu mudan yahay, in isagii haddana lasii dulmiyo oo lasii riixa ma mudna. laakiin halka maxaa ka imanaya? waxaanuu dalbanaya qofkee u doodaya u dagaalamayo xaq uu leeyahay oo mudan yahay ma yahay. midaan koob shaaha lagu aaminin hadduu xil u doodayo dee xaq uma lihid wey. adiga koob shaaha lagu aamina maahane. mujtamacaadka muslimiinta ee waayihii hore qurbaha u qaxay waxaa haysta kuwii qurbaha homelesska ku noqday, soomaalidana waa ka mid. kuwii qurbaha tegay oo reerahoodii gabay oo ilmahoodii ka warqabi waayey oo homelesska intay noqdeen derbiyada joogay baa markuu wareere shaqaysan waayey ilmihiisiiyo reerkiisana taladoodii xallin waayo buu leey war meeshan stresska waan ku wareeray xaggeen aadaa Soomaaliya siyaasad u doonan buu leey. nin reer dhaqi waaye ma uma dhaqi. saas oo dhan waxaa isugu yimaada marka wax fara badan oo ah shabaha kuwii suuratul maa'ida lagu sheegay. والموؤودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ويسوي بنيا. intaa soo dhan markii cadaalad la yiraahday dulmiga hal faydo wuxuu hadii uu noqdo waxaynan xaq u lahayn adeer meel fariis xaq ka maqan ma jireen dulmi ku haystana ma jireen meel fariisay tagi. laakiin hadduu qofkuba dulmi sheeganayo xalku waa in xukun sharci oo cadaalad la geeyo wixii dulmi ee jirana laga dulqaado. halka hadii ay dhaafto oo qofkii oo diinna laga saxay duuyana dulmi laga qaaday haddana qalalaasi iyo xukun doon keliya ay noqoto laba heer mid buu gaadhaa. inta la maslixi karo la doonanin maslaxada lagu wadi. hadday ka tegi weydo in dhiig daato, ummaddu burburto, ummaddii la isku diro iyo isaga hadday noqoto madaxa laga toogan ama waa la xiri hadba intii la awoodo. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay fi saxiix muslim min xadiisi Carfaja, hadduu nin idin yimaado idankoo ummadoo isku duuban oo hal hogaaniya madax leh idin yimaada nin xukun doona oo doonaya dadka inuu qaybiyo oo doonaya ummadda inuu kala jabiyo. waxaa laga hadlayaa ummad isku duuban oo hal hogaaniya madax leh. nin baa damac xukun galay, ummaddan danteeda guud waxba kama gelin, isku duubnaanteeda waxba kama gelin, maslaxada mujtamaca nabadda iyo toosnaanta haysta waxba kama gelin. isaga inuu xukun heluu rabaa, wuxuu doonayaa inuu isku diro, inuu qaybiyo, inuu kala dilo, dhiiggii daadan ha daato, xoolihii burburi ha burburaan, ciddii qaxi ha qaxdo. aniga inaan xukun helo iyo in lagu kala tago mahduus hadday soo gaarto qofkaasi nabi xasan sallallahu alayhi wasallam fadribu unuqahu kaina man kana qofku dooni ha noqdo, sheekh ha noqdo, shaydaan ha noqdo,
ugaas ha noqdo siyaasi ha noqdo ganacsado ha noqdo sokeeye ha noqdo shisheeye ha noqdo kaa'ina man kaana waxaa la isbarbar dhigayaa qofkan oo damaciisa hela iyo ummaddan oo duntoo baaba'da ummaddan oo duntoo baaba'da oo kala qaxda oo dhiiggoodu daato oo meel walba ku dayacanta iyo qofkan oo intee la iska qabto haddii xabsi la gelin karana la geliyo hadday kolli kaliftana madaxa wejiga foodiisa iyo halkuu ka sujuudaya lagaga dhufto labadaa keebaa daran kani waa mid keliya laakiin kumayaal iyo tobannaan kun buu rabaa inay dhintaan isqaxiyo dan shaksiguna wataa ee dan ummadna ma wado dan diinna ma wado kaasoo kale gacan biri in lagaga qabta waaye nabigu wuxuu leeyahay ninkaasi iska qabta qofkuu dooniba ha noqda kaa'ina man kaana waa fii saxiix muslim intaasi waxayna tusaysaa qofka dadka muslimkaa in tarbiyada inay qaataan laga doonayo waa markay dowlad fiican oo cadaalada oo wanaagsan oo ummadda danteeda ka shaqaynaysa ay joogto cid inuu duuyiyo oo dadka isku diro oo dunidu gubato oo la kala haado oo dariska iyo qaraabadu isnacaan oo isdilaan ka shaqaynaya iska qabta ninkaas ama xabsi ha noqoto ama masaafuriin ha noqoto ama madax ka toogasho ha noqoto haddasay u suura gasho ee ugu fudud isaga qabta xalka khilaafka waxaa ugu dambeeya say carabtu yidhaahdaan aakhiru dawaa'i lkay waxaa ugu dambeeya dab baa lagu dhajiyaa inta hore waa in la waaniyo waa in kadaa la yidhaahdo waa in la maslaxo diin ahaan waa in laga qanciyo dulmiga waa in laga dulqaado wixii intaa ka soo badan aan ummadii dumiyo iyo aniga hala iga iska qabto isaga hala iska qabto way laakiin haddii aan nidhaahna kaa ha la daayo meelo badan oo dunida wax hadda ka socda innagana ina qabsaday baa nin dan xukun damac xukun ku jiro dadkana sida xaabada ugu adeeganaya meelo badan baad aragteen baan u malaynayaa in badan oo idin ka mid ihi waa da'yartii aan soomaali oo dowladda soo gaadhinoo tusaale uguma fiicna burbur bay arkeen ee dowlad mayna arag waddamada hadda aan naqaano libiya maxaa ka socda ciraaq maxaa ka dhacay yaman maxaa ka dhacaya wadamo badan suuriya maxaa ka dhacaya nin damac xukun leh oo isagu doonaya xukunka inuu fuulo oon dad iyo dan iyo diin midna dan ka lahayn isagu hadduu helana waa waxbaa saxan hadduu waayana inta kale dadka waa tuugo ah marka koowaad qofkii xilka mudnaa maaha marka labaadna kii garab loo noqon lahaa maaha marka saddexaadna haddii la kari waaya kii la iska qaban lahaa wey sidaasaa loogu talagalay si kooban